So here today we discuss about cascading style sheets. Here, what is the purpose of cascading style sheets? Cascading style sheets are simply known as CSS. Here CSS describes uh, how we are adding some extra features to HTML tags. um, Here CSS are used to adding some extra features like text color, text fonts, text spacing, and increasing the size of the tables, and increasing the number of rows and number of columns and background images and background colors with the help of this CSS. Using CSS, we are improving the appearance of the text in web pages. Here, with the help of this CSS, here we are adding some extra makeup to HTML web page. Okay, now it improving the appearance of the HTML web pages. So that is the main purpose of the CSS. So using this CSS, we are improving the appearance of the web pages. Okay, so next we go for the what are the types of CSS. CSS are mainly categorized into three types: inline CSS, internal CSS, external CSS. So here internal CSS are also known as a embedded CSS. Okay, na? So first one is the inline CSS, and second one is the internal CSS, and third one is the external CSS. Here internal CSS are already covered in previous class. So internal CSS are also known as a embedded CSS. Here internal CSS means here write the style sheets within the HTML program with the help of style tag. Already we are discussing in yesterday class. So here internal CSS means we are adding some extra style sheets or extra styles within the HTML program. So here styles are indicated within the HTML program. So this is called as a internal CSS. Okay, now so internal CSS means we are adding the styles within the HTML program with the help of style tag. సో స్టైల్ ట్యాగ్ ద్వారా మనము సమ్ ఎక్స్ట్రా స్టైల్స్ను డిక్లేర్ చేస్తామన్నమాట. ఆ ఎక్స్ట్రా స్టైల్స్ను విత్ ఇన్ ద HTML ప్రోగ్రాంలోనే డిక్లేర్ చేస్తే దాన్ని ఇంటర్నల్ CSS అంటారు. సో ఇంటర్నల్ CSS అంటే ఏంటి? స్టైల్స్ ఆర్ డిక్లేర్డ్ విత్ ఇన్ ద HTML program with the help of style tag. Style tags are declared in head section. హెడ్ సెక్షన్లో స్టైల్ ట్యాగ్ పెట్టి మనం ఏ ట్యాగ్కి అయితే స్టైల్స్ రావాలో ఆ ట్యాగ్ నేమ్ను పెట్టి ఓపెన్ పెరాంథసిస్, క్లోజ్డ్ పెరాంథసిస్ ఇచ్చి అందులో మనం ఏమైనా స్టైల్స్ రాస్తే దానిను ఇంటర్నల్ స్టైల్ షీట్స్ అంటారు. మీరందరూ ప్రోగ్రామ్ కూడా చేశారు. నేను ఎగ్జాంపుల్ ప్రోగ్రామ్ ఇచ్చింటే మీరు మీ మొబైల్స్లో ఉన్న HTML ఎడిటర్లో చేశారు. సో ఇంటర్నల్ CSS అనేది కంప్లీట్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు నౌ వి డిస్కస్ అబౌట్ ద ఇన్లైన్ CSS. హియర్ ఇన్లైన్ CSS మీన్స్ స్టైల్స్ ఆర్ డిక్లేర్డ్ విత్ ఇన్ ద ట్యాగ్. ఇంటర్నల్ CSS అంటే ఏంటి? స్టైల్స్ ఆర్ డిక్లేర్డ్ విత్ ఇన్ ద ప్రోగ్రామ్, విత్ ఇన్ ద HTML ప్రోగ్రామ్. HTML ప్రోగ్రాంలో స్టైల్స్ను స్టైల్ ట్యాగ్ ద్వారా హెడ్ సెక్షన్లో ఇస్తే దాన్ని ఇంటర్నల్ CSS అంటారు. ఇన్లైన్ CSS అంటే ఏంటి? స్టైల్స్ ఆర్ డిక్లేర్డ్ విత్ ఇన్ ద ట్యాగ్, నాట్ విత్ ఇన్ ద ప్రోగ్రామ్. ఓకేనా? సో ఆర్ యూ అండర్స్టాండ్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఇన్లైన్ CSS అండ్ ఇంటర్నల్ CSS? ఇన్లైన్ CSS మీన్స్ స్టైల్స్ ఆర్ డిక్లేర్డ్ విత్ ఇన్ ద tag. Okay, na? So internal CSS means styles are declared within the HTML program. Okay, na? So all of you understand the differences between inline CSS and internal CSS? Okay, so inline CSS means styles are declared within the tag. So with the help of style attribute, not a tag. Okay, now with the help of style attribute, with the help of style attribute, here we are indicating the styles within the tag, then it is called as a inline CSS. Okay, so next we go for the inline style sheets or inline CSS. Here inline styles mainly useful to define specific styles for individual elements on a web page. అంటే ఏంటంటే with the help of these inline style sheets we are defining the separate styles to every tag. ప్రతి ఒక్క ట్యాగ్కు సపరేట్ స్టైల్స్ ఇవ్వచ్చు. ఓకేనా? సపరేట్ స్టైల్స్. ఓకేనా? సో సపరేట్ స్టైల్స్ ఇవ్వాలి అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఇంటర్నల్ అండ్ ఇన్లైన్ స్టైల్ షీట్స్ అంటే ఇంటర్నల్ స్టైల్ షీట్స్ ద్వారా ఏదైనా ఒక పీ ట్యాగ్కు స్టైల్స్ అప్లై చేసినాం అనుకోండి, సో అన్ని పీ ట్యాగ్స్కు ఆ స్టైల్స్ అప్లై అయిపోతాయి.
ఓకేనా. కానీ ఇన్లైన్ స్టైల్ షీట్స్లో ఏంటంటే ట్యాగ్ లోపలనే స్టైల్స్ ఇవ్వడం వల్ల ఆ స్పెసిఫిక్ ట్యాగ్ ఇప్పుడు మీకు స్క్రీన్ మీద కనపడుతుంది. వీఆర్ యూజింగ్ ద పీ ట్యాగ్ ఇన్ 2 times. We are using the p tag in how many times? 2 times. So but we are defining the styles in one p tag, but we are not defining the styles in another p tag. ఒక పీ ట్యాగ్లో స్టైల్స్ ఇచ్చాము, ఇంకొక పీ ట్యాగ్లో స్టైల్స్ ఇవ్వలేదు. అంటే ఒక పీ ట్యాగ్లో ఉన్న టెక్స్ట్ ఐఆమ్ ఫస్ట్ పారాగ్రాఫ్ అనే టెక్స్ట్ రెడ్ కలర్లో డిస్ప్లే అయిపోతుంది, ఐఆమ్ సెకండ్ పారాగ్రాఫ్ అనే టెక్స్ట్ మామూలుగా డిస్ప్లే అయిపోతుంది. అంటే ఏంటి, వీఆర్ మెన్షనింగ్ ద స్టైల్స్ సపరేట్లీ for every tag. Okay na. With the help of inline style sheets we are indicating the styles separately for every tag అంటున్నాడు. ఓకేనా. సో అలాగే ఇంటర్నల్ స్టైల్ షీట్స్లో ఏంటంటే జస్ట్ పి అని పెట్టేసి స్టైల్స్ ఇచ్చినామనుకో అన్ని పీ ట్యాగ్స్కు సేమ్ స్టైల్సే అప్లై అయిపోతాయి. అర్థమవుతుందమ్మా డిఫరెన్సు. ఇంటర్నల్ స్టైల్ షీట్స్లో ఒక పీ ట్యాగ్కు పైన ఇంటర్నల్ స్టైల్ షీట్స్ అని రాసి పీ ట్యాగ్కు స్టైల్స్ మెన్షన్ చేస్తే సేమ్ స్టైల్సే అన్ని పీ ట్యాగ్స్కు. How many number of times we are using the p tag, then same styles are applied. Okay na. So మనం ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ p tag యూజ్ చేస్తే సేమ్ స్టైల్స్ అన్ని p tags కు అప్లికబుల్ అవుతాయి. ఓకే నా. వీఆర్ నాట్ మెన్షన్ ద సపరేట్ స్టైల్స్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఇంటర్నల్ స్టైల్ షీట్స్. బట్ ఇన్లైన్ స్టైల్ షీట్స్లో ఏంటంటే వీఆర్ మెన్షనింగ్ ద సపరేట్ స్టైల్స్ టు ఎవ్రీ p tag అంటున్నాడు. ఓకేనా. సపరేట్ స్టైల్స్ ఇవ్వచ్చు, p tagకు సపరేట్ స్టైల్స్ ఇవ్వచ్చు. ఓకేనా. సో నెక్స్ట్ so here inline style sheets are declared by using style attribute in a specific tag. So inline style sheets are declared, are used, are created with the help of style attribute. That style attribute is used in a specific tag. Okay na. Style attribute contain any css property between double quotes. Here styles are indicated by style properties are declared within double quotes అంటున్నాడు. ఓకేనా. సో సింటాక్స్ ఏంటంటే స్టైల్ అనే అట్రిబ్యూట్ ఉంటుంది. స్టైల్ అనే అట్రిబ్యూట్ను మనం ఏ ట్యాగ్కి అయితే స్టైల్స్ రావాలనుకుంటున్నామో ఆ ట్యాగ్లో స్టైల్ అనే అట్రిబ్యూట్ ఇచ్చి తర్వాత ప్రాపర్టీస్ అంటే ఏంటి, స్టైల్స్ అన్నమాట. సో స్టైల్స్ అన్నిటిని ఏం చేయాలి, డబుల్ కోట్స్లో ఇవ్వాలి. స్టైల్ ఈక్వల్ టు స్టైల్స్ అన్నిటిని ఏదంతా ఇవ్వాలి, డబుల్ కోట్స్లో ఇవ్వాలి. స్టైల్ అంటే ఏంటంటే పారామీటర్ కోలన్ వాల్యూ ఎండ్ విత్ సెమీకోలన్, పారామీటర్ కోలన్ వాల్యూ ఎండ్ విత్ సెమీకోలన్. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కలర్ అన్నాను, కలర్ కోలన్ రెడ్ అని ఇచ్చాం. కలర్ కోలన్ రెడ్ అని ఇస్తే ఏమవుతుంది, సో ఆ ఎంటైర్ టెక్స్ట్ ఏ దాంతో ప్రింట్ అవుతుంది, రెడ్ కలర్లో ప్రింట్ అవుతుంది. ఫాంట్ సైజ్ 22 పిక్సెల్ అని ఇచ్చాం. సో ఆ ఎంటైర్ టెక్స్ట్ ఏ దాంతో ప్రింట్ అవుతుంది, 22 పిక్సెల్ సైజులో ప్రింట్ అవుతుంది. ఓకేనా. సో ఇన్లైన్ స్టైల్ షీట్స్ అంటే ఏంటంటే హియర్ స్టైల్స్ ఆర్ డిక్లేర్డ్ విత్ ఇన్ ద ట్యాగ్ ఓన్లీ. హియర్ స్టైల్స్ ఆర్ డిక్లేర్డ్ బై యూజింగ్ స్టైల్ అట్రిబ్యూట్. ఓకేనా. స్టైల్ అట్రిబ్యూట్ ద్వారా స్టైల్స్ని డిక్లేర్ చేసుకుంటాము. స్టైల్ అట్రిబ్యూట్కి ఉన్న పారామీటర్స్ ఏంటి అంటే పారామీటర్ హౌ టు డిక్లేర్ ద స్టైల్ మీన్స్ పారామీటర్ కోలన్ వాల్యూ. హియర్ స్టైల్స్ ఆర్ declared within the double quotes. Okay na. So this is the syntax for the styles. So this is the simple example program for inline style sheets. Okay na. So how to write the styles means here styles are declared within the tag with the help of style tag. Here we are declaring the styles in p tag, but we are not declaring the styles in h1 tag. Here this is the simple program for declaring the styles. ఇక్కడ ఈ HTML ప్రోగ్రాంలో బాడీ సెక్షన్లో here inline style sheets are declared within the body section. Okay na, not in head section. But internal style sheets are declared in head section, but inline style sheets are declared within the body section. Okay na. So here we are giving the styles separately in each and every individual tag only. Okay na. So here we are declaring the styles in p tag, but we are not declaring the styles in h1 tag. Okay na. This is the simple example for inline style sheets. Okay na. So next I'm going to explain this programming practically.
with the help of some notepad. So I'm explaining the I'm explaining the inline style sheets program with the help of notepad. I'm showing the practical implementation of inline style sheets programs. So first here HTML, here we declaring the head section. So here we declaring the head section. Next here we declaring the body section. HTML close. Here I am using the p tag. P tag means, what is the purpose of p tag? P tag is a paragraph tag. It is used to declaring the text in paragraphs wise. With the help of p tag, here we declaring the text in paragraphs wise. Okay now. So what is the advantage of p tag? P tag is used to declaring the text in paragraph wise anata. Okay. So for example, this is SEM college. Okay, so this is the example for the HTML program. Okay, so here we save the HTML program. Before saving that HTML program, so I am giving the inline style sheets within the tag by using style attribute, style equal to double quotes low. Here I am giving only one style, that is the color style. Color colon any one color name, that is I'm taking red. So end with semicolon, end with double quotes. Okay now, here I am declaring the styles in only one p tag. In another p tag I am not declaring any styles. Here in only p tag, in one p tag I am giving the styles. Just to show the difference between using inline style sheets for one p tag and not using inline style sheets to another p tag. సో మీరు జస్ట్ ఇక్కడ స్టైల్ అనే అట్రిబ్యూట్ ద్వారా స్టైల్స్ ఇస్తున్నాము. స్టైల్ అనే అట్రిబ్యూట్లో స్టైల్స్ని ఇండికేట్ చేస్తున్నాము. కలర్ కోలన్ రెడ్ అని ఇచ్చాను, ఎండ్ విత్ సెమీ కోలన్ అని ఇచ్చాను, ఇన్లైన్ స్టైల్ షీట్స్ ఇచ్చాను. ఇన్లైన్ స్టైల్ షీట్స్ అంటే ఏంటి? ట్యాగ్ లోపల స్టైల్స్ ఇస్తే దానిను ఇన్లైన్ స్టైల్ షీట్స్ అంటారు. స్టైల్ ఈక్వల్టీ ఏంటి? కలరు కోలన్ రెడ్, కలర్ కోలన్ రెడ్, ఫాంట్ సైజు, ఇంకా నెంబర్ ఆఫ్ అనమాట. సో ఇంకా నెంబర్ ఆఫ్ స్టైల్స్ ఎన్నైనా మనము ఇచ్చుకోవచ్చు. ఓకేనా? సో హియర్ నేను ఒక స్టైల్ మాత్రమే ఇచ్చాను. సో దీని యొక్క డిఫరెన్స్ మనం ఒకసారి చూద్దాం. సో సేవ్ చేసేసి ప్రోగ్రామ్ని ఒక ఫోల్డర్లో inline.html అని సేవ్ చేస్తున్నాను. ఏ నేమ్తో అయినా సేవ్ చేయొచ్చు. సేవ్ యాజ్ టైపు ఆల్ ఫైల్స్ అని ఇచ్చాను. సో నేను ఇక్కడ ఒక ఫోల్డర్లో ఈ ప్రోగ్రామ్ను సేవ్ చేశాను. సో నోట్ ప్యాడ్ని మినిమైజ్ చేసి జస్ట్ అబ్జర్వ్ ద అవుట్పుట్ ఆఫ్ ద ప్రోగ్రామ్. సో ఏమో SEM కాలేజ్ అనేది నార్మల్గా డిస్ప్లే అయ్యింది. తణుకు వెస్ట్ గోదావరి అనేది ఏ కలర్లో డిస్ప్లే అయింది? రెడ్ కలర్లో డిస్ప్లే అయింది. ఎందుకు? ఒక పీ ట్యాగ్లో ఉన్న టెక్స్ట్కు మాత్రమే స్టైల్స్ ఇచ్చాం, ఇంకొక పీ ట్యాగ్లో ఉన్న టెక్స్ట్కు స్టైల్స్ ఏమీ ఇవ్వలేదు. సో టెక్స్ట్ నార్మల్గా డిస్ప్లే అయింది. సో ఇన్లైన్ స్టైల్ షీట్స్ని ఎలా ఇస్తాం ఒకసారి చూడండి. ఎలా ఇస్తాం ఇన్లైన్ స్టైల్ షీట్స్ అంటే? స్టైల్
అట్రిబ్యూట్ ఈక్వల్ టు డబుల్ కోట్స్లో స్టైల్స్ ఇస్తాము. ఇక్కడ ఏంటి డబుల్ కోట్స్లో స్టైల్ అంటే ఎలా ఉంటుంది, పారామీటర్ కోలన్ వాల్యూ ఎండ్ విత్ సెమీకోలన్. సో పారామీటర్ ఏంటి, కలర్ కోలన్ రెడ్ ఎండ్ విత్ సెమీకోలన్. ఓకేనా. సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి, ఇదే ప్రోగ్రాంలో ఒకవేళ మనము ఇలా ఇవ్వకోకుండా ఈ స్టైల్స్ను తీసేసి ఒకవేళ ఎక్స్టర్నల్ స్టైల్ షీట్స్ ఇంటర్నల్ స్టైల్ షీట్స్ ఇచ్చామనుకోండి. ఎలా ఇస్తాం ఇంటర్నల్ స్టైల్ షీట్స్ అంటే, ఇంటర్నల్ స్టైల్ షీట్స్ అంటే ఎక్కడ ఇవ్వాలి, హెడ్ సెక్షన్లో ఇవ్వాలి. ఏం యూజ్ చేస్తాము, స్టైల్ అనే ట్యాగ్ యూజ్ చేస్తాం. స్టైల్ అనే ట్యాగ్ యూజ్ చేసి, సో మనం ఏ ట్యాగ్కి అయితే ఇవ్వాలనుకుంటున్నామో, ఏ ట్యాగ్కి ఇవ్వాలి, పీ ట్యాగ్కి ఇవ్వాలి. సో పీ ట్యాగ్కి ఇచ్చి మనం ఏం స్టైల్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నాము, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కలర్ కోలన్ రెడ్ అని ఇచ్చాను. సో దీన్ని ప్రోగ్రామ్ను సేవ్ చేశాను. సో ఒకసారి చూడండి ఎలా ఇస్తాము, ఇన్లైన్ స్టైల్ షీట్స్ కాదు, ఇంటర్నల్ స్టైల్ షీట్స్ ఎలా ఇస్తామో చూడండి. ఇంటర్నల్ స్టైల్ షీట్స్ ఆర్ డిక్లేర్డ్ ఇన్ హెడ్ సెక్షన్ విత్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ స్టైల్ అట్రిబ్యూట్ స్టైల్ ట్యాగ్ అన్నమాట. హియర్ we are using the style tag. Here internal style sheets are declared in head section. హెడ్ సెక్షన్లో డిక్లేర్ చేస్తాము. స్టైల్ ట్యాగ్ యూజ్ చేస్తున్నాము. స్టార్టింగ్ ట్యాగ్, ఎండింగ్ ట్యాగ్, మనం ఏ ట్యాగ్కి అయితే స్టైల్స్ రావాలనుకుంటున్నామో ఆ ట్యాగ్ నేమ్ పెట్టి ఒక బ్లాక్ పెట్టాలి. బ్లాక్ అంటే ఏంటి, ఓపెన్ పెరాంథసిస్ క్లోజ్డ్ పెరాంథసిస్ పెట్టి అందులో ఏం చేయాలి, ఏదైనా ఒక స్టైల్ ఇవ్వాలి. స్టైల్ అంటే ఏంటి, పారామీటర్ కోలన్ వాల్యూ ఎండ్ విత్ సెమీకోలన్. ఓకేనా. సో దీన్ని సేవ్ చేయాలి. సో ఒక్కసారి చూడండి డిఫరెన్స్ ఎలా ఉంది, ఎలా వచ్చింది మా రెండిటికి. ఇంటర్నల్ స్టైల్ షీట్స్ ఇవ్వడం వల్ల రెండు పీ ట్యాగ్స్కి ఏమైనాయి, ప్రాపర్టీ అనేది అప్లై అయింది. ఓకేనా. స్టైల్ అనేది మనం ఎన్నిసార్లు పీ ట్యాగ్స్ యూజ్ చేస్తే అన్ని పీ ట్యాగ్స్కు సేమ్ స్టైల్స్ అప్లై అయిపోతాయి, కామన్గా ఉంటాయి. సో ఇంటర్నల్ స్టైల్ షీట్స్ ఆర్ ద కామన్ స్టైల్స్ అన్నమాట. ఓకేనా. ఇట్ అప్లికబుల్ టు ఆల్ పీ ట్యాగ్స్. ఓకేనా. వీఆర్ కామన్లీ గివింగ్ ద స్టైల్స్, దెన్ వి యూజ్ దట్ ఏంటి ఇంటర్నల్ స్టైల్ షీట్స్. లేదు మనం కామన్గా ఇవ్వకోకుండా ఒక్కొక్క పీ ట్యాగ్కు ఒక్కొక్క స్టైల్స్ ఇవ్వాలనుకునేటప్పుడు మనం ఏం చేయాలి, ఒక్కొక్క పీ ట్యాగ్కు ఒక్కొక్క స్టైల్స్ ఇవ్వాలనుకునేటప్పుడు ఏం చేయాలి, స్టైల్. సో ఈ పీ ట్యాగ్లో ఉన్న టెక్స్ట్ రెడ్ కలర్లో రావాలి, ఇంకొక పీ ట్యాగ్లో ఉన్న టెక్స్ట్ సమ్ గ్రీన్ కలర్లో రావాలనుకునేటప్పుడు మనం ఏం యూజ్ చేయాలి, ఇన్లైన్ స్టైల్ షీట్స్ యూజ్ చేయాలి. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, సో ఇన్లైన్ స్టైల్ షీట్స్లో కలర్ గ్రీన్ అని ఇచ్చాను, గ్రీన్ ఎండ్ విత్ సెమీకోలన్ ఇలా ఇచ్చాను. సో సేమ్ దీన్ని నేను తీసుకొని కాపీ చేసేసి ఇక్కడ గ్రీన్ బదులు రెడ్ ఇచ్చాను. ఓకే. సో ఒక పీ ట్యాగ్లో ఉన్న టెక్స్ట్ని గ్రీన్ కలర్ డిస్ప్లే చేస్తున్నాను, ఇంకొక పీ ట్యాగ్లో ఉన్న టెక్స్ట్ను రెడ్ కలర్లో డిస్ప్లే చేస్తున్నాను. ఇక్కడ చూడండి ఎలా వచ్చింది, ఒక పీ ట్యాగ్లో ఉన్న టెక్స్ట్ ఎలా వచ్చింది, గ్రీన్ కలర్లో వచ్చింది, ఇంకొక పీ ట్యాగ్లో ఉన్న టెక్స్ట్ ఏమొచ్చింది, రెడ్ కలర్లో వచ్చింది. అంటే ఎవ్రీ పీ ట్యాగ్కు సపరేట్ స్టైల్స్ ఇవ్వాలి అనుకునేటప్పుడు హియర్ వి యూజింగ్ ద ఏంటి, ఇన్లైన్ స్టైల్ షీట్స్. లేదు అన్ని పీ ట్యాగ్స్ అన్నిటికీ ఒకటే స్టైల్స్ రావాలనుకునేటప్పుడు ఐఎమ్ యూజింగ్ ఏంటి, ఇంటర్నల్ స్టైల్ షీట్స్. ఇంటర్నల్ స్టైల్ షీట్స్ అంటే ఏంటి, హెడ్ సెక్షన్లో స్టైల్ ట్యాగ్ ద్వారా డిక్లేర్ చేస్తే దాన్ని ఇంటర్నల్ స్టైల్ షీట్స్ అంటారు. లేదు మనము సపరేట్గా స్టైల్స్ ఇవ్వాలనుకునేటప్పుడు మనం ఏం చేయాలి, ఇన్లైన్ స్టైల్ షీట్స్ యూజ్ చేసి ఒక్కొక్క ట్యాగ్లో స్టైల్ అనే అట్రిబ్యూట్ ద్వారా మనకి ఏ స్టైల్స్ కావాలంటే ఆ స్టైల్స్ను మనము డిక్లేర్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా. సో దిస్ ఈస్ ద ఎక్స్ప్లెనేషన్ అబౌట్ ఇన్లైన్ స్టైల్ షీట్స్.